નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારા વહાલા બાળકો, હજી સુધી તમે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને હા, વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 અંગ્રેજી વિષયમાં યુનિટ 4 અ વન્ડરફુલ ક્રિએશનમાં વોકેબ્યુલરીની દરેક એક્સરસાઇઝનું સોલ્યુશન કરીશું. Vocabulary. Question 1. Here are some words. Complain, complaint. Imagine, imagination. Inspect, inspection. Endure, endurance. Feed, food. Declare, declaration. Question 1a. Tick mark write the sentences with proper form of the expressions correctly used. If not, put wrong and correct them. First, our post office receives 25 complaints of loss of letters every day. Right. Second, a painter drew a nice picture. His imagine is excellent. Wrong. અહીં આપણે ઇમેજિનની જગ્યાએ ઇમેજિનેશન લખવાનું રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં રોંગ લખી અને પછી આખું વાક્ય ફરીથી સુધારીને લખવાનું રહેશે આ પ્રમાણે. અ પેઇન્ટર ડ્રીવ અ નાઇસ પિક્ચર. હિઝ ઇમેજિનેશન ઇઝ એક્સિલન્ટ. નંબર 3. અવર પ્રિન્સિપાલ નેવર નેગ્લેક્ટ સ્ટુડન્ટ્સ કમ્પ્લેન્ટ્સ. રાઇટ. 4. The inspector came to our school for inspect. Wrong. અહીં આપણે ઇન્સ્પેક્ટની જગ્યાએ ઇન્સ્પેક્શન લખીશું, જે આ પ્રમાણે તમારે લખવાનું રહેશે. The inspector came to our school for inspection. 5. I like Punjabi feed because it is very tasty. Wrong. Punjabi feed ne, Punjabi food. I like Punjabi food because it is very tasty. 6. Nowadays people have no ability of endurance. Right. Question 1b. Underline the proper form of the word to make a meaningful sentence. અહીં એક સેમ્પલ આપેલ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા made 437 runs. Everybody was eagerly waiting for the. હવે અહીં કાઉન્સમાં બે શબ્દ છે, ડિક્લેરેશન એન્ડ ડિક્લેર. તો અહીં આવશે ડિક્લેરેશન, તો એની નીચે આપણે અંડરલાઇન કરીશું ઓફ ધ ઇનિંગ્સ. હવે પ્રથમ જોઈએ. We expected 50 guests, but we had only 30 guests. Our calculate or calculation went wrong. તો અહીં આવશે calculation. 2. Buses are overcrowded these days. Do you have a reservation or reserve? તો અહીં આવશે reservation. 3. Exams are round the corner. How is your prepare or preparation? તો અહીં આવશે preparation. 4. An angel was present at the time of the create or creation of a mother. તો અહીં પણ આવશે creation. 5. There is something wrong with my bike. It needs. તો અહીં આવશે repairing. 6. The refusal of my friend's proposal disappointed me. Refusal. 7. This book is very interesting. 8. I like Gujarati food. 9. Last week Khalida complained of headache. Complained.
Question 2. Pair the sentences focusing on the meaning of the underlined words. હવે અહીં મેચ કરવાના છે. એક, એઝ અ મેથેમેટિશિયન રામાનુજન ઇઝ અ જીનિયસ. તો હવે જે અંડરલાઇન કરેલ વર્ડ છે તેની સાથે આપણે મેચ કરવાના છે. જીનિયસનો સિમિલર વર્ડ થાય છે ટેલેન્ટેડ. સચિન ઇઝ અ ટેલેન્ટેડ ક્રિકેટર. તો અહીં આવશે બી. 2. રુસ્તમ ઓલવેઝ કોમ્પ્રોમાઇઝીસ વિથ મી. તો અહીં આવશે આઈ ઓલવેઝ એડજસ્ટ માય સેલ્ફ ઇન એવરી સિચ્યુએશન. એ કોમ્પ્રોમાઇઝીસ એન્ડ એડજસ્ટ. 3. દીપ્તિ ઓલવેઝ અટર્સ ધ ટ્રુથ ઇન એવરી સિચ્યુએશન. તો અહીં આવશે ડી. બીરવા ઓલવેઝ સ્પીક્સ ફ્રેન્કલી વિથ ઓલ. ડી. 4. માય બ્રધર ઇઝ ઇલ. તો અહીં આવશે ઈ. નતીક ઇઝ વેરી સિક નાવ. 5. વિશાખા ટોલરેટ્સ હર હસબન્ડ્સ બેડ મૂડ. અહીં આવશે સી. ઝેનિલ એન્ડ્યુર્સ હિઝ યંગર બ્રધર્સ મિસબિહેવિયર. Question 3. Write yes in the box if the sentence is correct according to the text. Write no in the box and correct it without changing the underlined words. સૌપ્રથમ આપણે કયા સેન્ટેન્સ રાઈટ છે અને કયા રોંગ તે માટે લખી દઈએ અને તેના પછી સુધારેલા વાક્યો જોઈશું. 1. God gives her a specialty to see all secret things without opening them. અહીં આવશે yes. 2. The doctor will heal himself when he is sick. No. The doctor ના બદલે આવશે the mother. 3. Chintu misbehaved so the teacher was impressed. No. Chintu behaved આવશે. 4. Nilofer always compromises with her family as she is the eldest member. Yes. 5. Examinations are round the corner. The students have to pay concentrations to their studies. Yes. 6. Rama performs her duties without getting irritated. Yes. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે સેન્ટેન્સ રોંગ હતા તેને આપણે અહીં સુધારીને લખેલ છે. નંબર 2માં ધ ડોક્ટરના બદલે ધ મધર આવશે. ધ મધર વિલ હીલ હરસેલ્ફ વેન શી ઇઝ સિક. 3. ચિંટુ બિહેવ્ડ નાઇસલી સો ધ ટીચર વોઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ. And 4. Match A with B to make phrases use each in a sentence. અહીં આપણે A અને B માંથી મેચ કરી અને આ ઉદાહરણ પ્રમાણે લખવાનું છે. The engineer went closer to the model. અહીંથી ક્લોઝર અને ટુને મેચ કરી અને આ રીતે સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. એ પ્રમાણે નીચેના માં પણ શબ્દોને મેચ કરી અને વાક્ય બનાવવાના છે જે આ પ્રમાણે છે. 1. Tears for. What are the tears for? asked Mohan. 2. Care of. Nitin takes good care of his grandparents. 3. Details about. Can you tell me the details about this TV? 4. Works with. Rohit works with a lot of sincerity. પ્રશ્ન 5. Frame correct sentences with the help of words in bold. First, malaria is the reason or result of dirty water. તો અહીં આવશે result એટલે આપણે રીઝનને ચેક મારીશું. મલેરિયા ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ડર્ટી વોટર. તમારે આ રીતે સંપૂર્ણ સેન્ટેન્સ લખવાનું રહેશે. 2. વિશાખા સો અ સ્ટ્રેન્જ બર્ડ શી લુક્સ હેપી ઓર પઝલ્ડ. તો અહીં આવશે પઝલ્ડ એટલે આપણે હેપી ચેક મારીશું. વિશાખા સો અ સ્ટ્રેન્જ બર્ડ શી લુક્સ પઝલ્ડ. 3. માય ટીચર સ્કોલ્ડેડ મી. આઈ
કામ ડાઉન આઈ ગોટ ઇરિટેડ. તો અહીં કામ ડાઉન ચેક મારીશું, આઈ ગોટ ઇરિટેટેડ આવશે. હવે લખીશું માય ટીચર સ્કોલ્ડેડ મી, આઈ ગોટ ઇરિટેટેડ. 4. The topic of indirect speech was difficult. So the teacher complained or explained it 2 times. તો અહીં જવાબ આવશે explained, એટલે આપણે complain ચેક મારીશું. The topic of indirect speech was difficult, so the teacher explained it 2 times. 5. The student urged or ordered his teacher for a leave. તો અહીં આવશે urged, તો ordered ને આપણે ચેક મારીશું. The student urged his or her teacher for a leave. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે આ બધા જ વાક્ય આ રીતે ફરીથી લખવાના રહેશે જવાબ સાથે. પ્રશ્ન 6. ફાઇન્ડ આઉટ ધ વર્ડ વિથ સિમિલર મિનિંગ એન્ડ યુઝ ઇટ ઇન યોર ઓન સેન્ટેન્સ. ફર્સ્ટ, માઇટી. તો માઇટીનો સિમિલર વર્ડ છે પાવરફુલ. 2. એક્સપ્લેન. તો અહીં આવશે સિમ્પ્લિફાય. 3. રીઝન. અહીં આવશે કોઝ. 4. એક્સ્ટ્રીમલી. તો અહીં આવશે વેરી મચ. 5. કમેન્ટ, રિમાર્ક. 6. રિફ્યુઝ. અહીં આવશે રિજેક્ટ. હવે સેમ્પલ આપેલ છે. ભીમ ગેવ અ પાવરફુલ બ્લો ટુ બકાસુર. હવે જે પ્રથમ માઇટીનો સિમિલર મિનિંગ હતો તેને અહીં પાવરફુલ મૂકીને સેન્ટેન્સ બનાવેલ છે. તે પ્રમાણે આપણે બીજા 5 સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે, જે આ પ્રમાણે છે. સેકન્ડ, કેન યુ પ્લીઝ સિમ્પ્લિફાય ધીસ ટોપિક ફોર મી. અહીં આપણે સિમ્પ્લિફાય વર્ડનો યુઝ કર્યો છે. થર્ડ, વોટ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ અર્થક્વેક્સ. કોઝ. 4. વોઝ ફાધર એંગ્રી. યસ, વેરી મચ. 5. વોટ વોઝ ધ ટીચર્સ રિમાર્ક અબાઉટ યોર માર્ક્સ. 6. મોહન હેઝ રિજેક્ટેડ હિઝ ફ્રેન્ડ પ્રપોઝલ ટુ ડુ ધ પ્રોજેક્ટ ટુગેધર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં યુનિટ 4માં વોકેબ્યુલરીની દરેક એક્સરસાઇઝનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઇક કરો. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરો. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.